ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಧ ತಪಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवदये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमन्दरमयीभृत प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಜೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकाम् नवामृत गदा तीर्थ तांडवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्र पदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमत प्रचार निरतान् अद्वैत दिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचिते संबीषयन्मोदयन् सत्य सुखे सरी विजयते पादासित श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणम् गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಹುಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನ ನಿನ್ನಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೋ ಅದರಿಂದಲೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ, ಇದೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಅಂದರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀಕಾರ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವೇಪಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಉಂಟು, ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವೇಪಿ ಹೇಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇತರ ಜ್ಞಾನ ಸಮವೇತ ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ಜ್ಞಾನತ್ವವತ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಅನುಮಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು ಇದು ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇನೇ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತು ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೇತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇತರ ಜ್ಞಾನ ಸಮವೇತ ಧರ್ಮತ್ವ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮವೇತವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬುದು. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇತರ ಜ್ಞಾನ ಸಮವೇತ ಧರ್ಮತ್ವ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮವೇತವಾದ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇತರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮವೇತವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಇದು ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಃ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಜ್ಞಾನತ್ವದಂತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ? ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮವೇತವಾದ ಧರ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಉಂಟು ಅಂತಾಯಿತು. ಹೇತು ಬಂತು. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇತರ ಜ್ಞಾನ ಸಮವೇತ ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ಹೇತು ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯನೂ ಬರುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದೇನೆ ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಅಯಂ ಘಟ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಘಟವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಇದು ಘಟ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಘಟ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಘಟತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲ ಘಟ ತಿಳಿಯೋದು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ, ಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ ಘಟತ್ವ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏನೇಂದ್ರಿಯೇಣ ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೃಹ್ಯತೆ ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ತಜ್ಜಾತಿ ತದಭಾವಶ್ಚ ತೇನೇಂದ್ರಿಯೇಣೈವ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಯಾವ ಧರ್ಮಿಯು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಅದರ ಅಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮವೇತವಾದ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವುದು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವೇಪಿ, ತಿಳಿಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇತರ ಜ್ಞಾನ ಸಮವೇತ ಧರ್ಮತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವವತ್ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತ್ವ ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಒಂದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ. ನಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕೊನೆಗೆ.
ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇತಿನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವರ ಅನುಮಾನ ಏನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪರತೋ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯ ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವಾತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವತ್ ಇತಿ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತುವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತ್ವ ಉಂಟು. ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಕಾರಣ? ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯ ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶ, ಅಭ್ಯಾಸ ದಶ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗೋದು. ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ವೋ ಆವಾಗ. ಅಭ್ಯಾಸ ದಶಾಪನ್ನವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯ ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ. ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾದ್ದರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ. ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಂ ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತುವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಂತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ನದಿ ತೀರೆ ಪಂಚಫಲಾನಿ ಸಂತಿ, ಅವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ 5 ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವೋ ಅಯಥಾರ್ಥವೋ, ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ. ನದಿ ತೀರೆ ಪಂಚಫಲಾನಿ ಸಂತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ವಾ, ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ, ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ದೋಷಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ಒಂದರಿಂದ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ. ಹೇಗೋ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರತಸ್ತ್ವ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ಬೇರೆದ್ರಿಂದ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ. ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿನಚ ವಾಚ್ಯಂ, ಹೀಗನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ವ್ಯರ್ಥ ವಿಶೇಷಣತ್ವಾತ್, ವ್ಯರ್ಥ ವಿಶೇಷಣತ್ವಾತ್. ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು
ಪರತೋ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತು ಉಂಟು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಅನಭ್ಯಾಸದ ಛಾಯಾ ಎಂಬುವ ಈ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬೇಕು ಅಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇಲ್ರಿ, ಅನಭ್ಯಾಸದ ಛಾಯಾಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇಲ್ಲವೋ ಏನೋ, ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಹೇತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಭ್ಯಾಸದ ಛಾಯಾ, ಸಂಶಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಶಾಪನ್ನವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬರೇ ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಭ್ಯಾಸದ ಛಾಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷಣ. ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಕು, ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾರ್ಕಿಕರು ನೈಯಾಯಿಕರು ಕೂಡ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡೋದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್, ಅಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನಭ್ಯಾಸದ ಛಾಯಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಥೋಕ್ತಂ. ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೋಕ್ತಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಏಕಾಮ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಿಹರತಃ ದ್ವಿತೀಯಾಪನ್ನಾ ಇತಿ. ಒಂದು ಅಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮತ್ತೆ ಹೇತುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಅಸಿದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷಣ. ಹೀಗೆ ಏಕಾಂ ಅಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಿಹರತಃ ದ್ವಿತೀಯಾಪನ್ನ. ಒಂದು ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಭ್ಯಾಸದ ಛಾಯಾಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ರಿ, ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಹೇಳಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡಬಾರದು, ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ದೋಷ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ, ಅದು ದೋಷ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು ಕೂಡ ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೂ ಆ ವಿಶೇಷಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೇತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು ಕೂಡ. ಆ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕಂ ಅಕರ್ತೃಕಂ ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶರೀರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ
ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಆಗ ನೈಯಾಯಿಕರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಶರೀರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ಕುರಿತು. ಶರೀರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವ ತಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಹೇತೋರಪಿ ವಿಶೇಷಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ನ ಉದ್ಭಾವ್ಯೇತ. ಶರೀರ ಅಜನ್ಯತ್ವ ತಂಬೋಲಿ ಆ ಶರೀರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಎಂಬುದು ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷಣ. ಅಥ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಶೇಷಣಂ. ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಎಂಬುದು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಅದು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ತಥಾಪಿ ಸ್ವಪ್ರಮಾಣತೆಯ ತ್ವದಭ್ಯುಪಗತ ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಉಪಮಾನೇಶ್ವಪಿ ಸಂಶಯಾದಿ ದರ್ಶನೇನ ಅನೈಕಾಂತ್ಯಂ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಎಂಬುದು ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪರತೋ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಪರತೋ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಉಪಮಾನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನಭ್ಯಾಸ ದಶಾಯಾಮ್ ಪರತೋ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರತಸ್ತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನೆ ಸ್ವತಸ್ತು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರತಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಶಯ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಹೇತು ಸತ್ವೇಪಿ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ತಥಾಪಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣತೆಯ ತ್ವದಭ್ಯುಪಗತ. ನೀನೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಿ. ಯಾವುಗಳಿಗೆ? ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನೇಶ್ವಪಿ. ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೇ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಇದೆ, ಪರತಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಇದು ಪರತಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಪರತಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಪರತಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ.
ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಪರತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸಾಂಶಯಿಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಏನು ಬಾಧಕ? ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೋ ಅದರಿಂದಲೇನೆ, ಉಲ್ಟ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ ನಾಮ ಇದಾನೀಂ ಕಿಂ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ. ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮೇ ಬಾಧಕ ಮಾಹ. ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನವಸ್ಥಾ ಇತಿ ಅನವಸ್ಥಾನ್ಯಥಾ ಹಿ ಸ್ಯಾತ್. ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕ. ಅನವಸ್ಥಾನ್ಯಥಾ ಹಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಥಾನ್ಯತಃ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಥಾನ್ಯತಃ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನವಸ್ಥಾ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅತ್ರ ಘಟೋ ಅಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ರ ಘಟೋ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಘಟಮಾನಯ ಅಂದಿವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಘಟ ಅದ ತಗೊಂಬ. ಸರಿ, ಘಟ ಅದ ತಗೊಂಬ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾಗಿ ಓ ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಘಟ ಇದೆ, ಆ ಘಟವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತರೋಣ. ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇವರು ಘಟ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಘಟ ಇದೆ ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ರೆ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇವನಿಗಿದ್ರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ
ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟದೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ? ಅದು ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಹೀಗೆ ಸಂದೇಹ ಪಡತಾನೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗದೆ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟದೇನೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಸಂದೇಹ ಮುಂದುವರೆದು ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನವಸ್ಥಾ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಂತಾರೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ? ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ ನ ಅನವಸ್ಥಾ. ಅನವಸ್ಥಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವೇದ್ಯ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೊದಲು ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ರಿ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಇದು ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ ನ ಅನವಸ್ಥಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ನಿಶ್ಶಂಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯವಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಶ್ಶಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತವು ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯತ್ವಾತ್ ಟೀಕರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೇ ಹೊರತು ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಕೇವಲ ವಸ್ತು ಇರೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ನಿಶ್ಶಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತವು ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯತ್ವ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಶ್ಯ ವೇದ್ಯವಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ತಥಾಹಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಹಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಶಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತಥಾಹಿ ಜ್ಞಾನಂ ತಾವತ್ ಅಬುಭುತ್ಸಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯತೆಯ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇದು ಅಬುಭುತ್ಸಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ. ಬುಭುತ್ಸಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ರಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಬುಭುಚ್ಛಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ತಿಳಿಯುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಬುಭುಚ್ಛಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು, ಚಳಿಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಶಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು. ಶಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ನನಗಾಗಬೇಕು. ಥಂಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಥಂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ನನಗಾಗಬೇಕು. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಾನು ಬಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೋ ಪಡೋದಿಲ್ವೋ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ಹೋದರೂ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ ತನ್ನಷ್ಟಾನು. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಬುಭುಚ್ಛಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಂ ತಾವತ ಜ್ಞಾನಾಂತೂ ಅಬುಭುಚ್ಛಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯತೆಯ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ನನಗಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾತೇ ಚ ತಸ್ಮಿನ್, ಬಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಬಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಸಂದೇಹ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾತೇ ಚ ತಸ್ಮಿನ್, ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಬುಭುಚ್ಛಿತ ಗ್ರಾಹ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅನುಪಲಬ್ಧವು. ನಮಗೆ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣನೋ ಅಪ್ರಮಾಣನೋ ಯಾವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಥಂ ಸಂಶಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಅಂಬೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಾ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ವಾ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸತಿ ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಶಯೇ. ಈ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಶಯೋಪಿ ಕಥಂ ನ ಸ್ಯಾತ್, ಅರ್ಥ ಸಂಶಯನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು? ಅಯಂ ಸುವರ್ಣೋ ಘಟ, ಇದು ಬಂಗಾರದ ಘಟ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಳ 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 ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರದ ತಮ್ಮಿಗೆ ಘಟ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ, ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಬಂಗಾರದ ಘಟ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆ ವಸ್ತು, ಆ ಅರ್ಥ, ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಶಯೇ ಸತಿಚ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಸಂಶಯೋಪಿ ಕಥಂ ನ ಸ್ಯಾತ್, ಪದಾರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಎಂಬುದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ತಥಾಚ ಕಥಂ ನಿಶಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ, ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪದಾರ್ಥ ತೋಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ
ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗೋದು? ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಥಾ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತಥಾಪಿ ಇದು ಸರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಿತಿ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಎಂಬ ಅನುಮಿತಿ. ಈ ಅನುಮಿತಿ ಹೆಂಗ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಥಾಪಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನಾತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಅನುಮಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಫಲ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇತಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಥಂ ಅನವಸ್ಥಾ, ಅನವಸ್ಥಾ ಬರೋದಿಲ್ರೇ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಮಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಮಿತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಇತಿಚೇನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದೇನು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಧರ್ಮಿ ಲಿಂಗ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದ್ವಾರಿಕಾಯಾ ತಸ್ಯಾಹ ಅನಿವಾರಣಾತ್. ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ, ಲಿಂಗ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನ ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು? ಅನುಮಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಅನುಮಿತಿ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅನುಮಾನ. ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ, ಲಿಂಗ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದು ಪಕ್ಷ, ಇದು ಲಿಂಗ, ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷ, ಲಿಂಗ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಿ, ಪಕ್ಷ, ಲಿಂಗ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಪರಂಪರಾ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಧರ್ಮಿ ಲಿಂಗ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದ್ವಾರಿಕಾಯಾ ತಸ್ಯಾಹ ಅನಿವಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅನುಮಿತಿ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ, ಲಿಂಗ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನುಮಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗೇನೆ ಅನುಮಿತಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ, ಲಿಂಗ, ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ, ಲಿಂಗ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಿಂಚ ಅನುಮಿತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಏನ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಷಯೀಕ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅನ್ಯೇನ ಇತಿ ಕಥಂ ನ ಅನವಸ್ಥಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅನುಮಿತಿಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಮಾನದ ಫಲ ಅನುಮಿತಿ ಇದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ, ಅನುಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೋ ಯಂ ಅನುಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅನುಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೋ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಏನ ಜ್ಞಾನೇನ ಅನುಮಿತೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ತಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪುನಃ ಅನುಮಾನಾಂತರೇಣ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಅನುಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ. ಆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ,
ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೇನೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪದರೇನೇ ಅನವಸ್ಥಾ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರುತ್ತದಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತುವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.